توسلنا في كل أمر يثل رب العالمين وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مأذونا مصونا بكل كتاب أنزله تعالى شفاء للمؤمنين وبالهدي توسلنا ونذنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم أصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب بربي أجمعين وبالعلماء لله طرا وكل الأولياء والصالحين أخص به الإمام القطب حقا وجيه الدين تجلي فينا رضى في رتبة التمكين مرضا وقد جمع الشريعة واليقين إلهي نسأل بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا وذكر العيد ارسل قطبي أجلى عن القلب الصادقين عافي في الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبه تدعينا ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين وناظمها أبا بكر إماما هباه إلهه جاها مكينا بهم ندعو إلى المولى تعالى والكفران يعم الحاضرين ولطف شامل ودوام ساتر للمذنبين ونختمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام كل خير الشافعين إلهي نسألك بالاسم الأعظم المصطفى فرج علينا
الله نسألك باسم العظيم وجاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين. الفاتح إلى رسول شفينا قرة عيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه جميع ثم الأرواح قاتل أولم في مشارق الأرض إلى مغاربها برها خصوصا سارة من قرب أهل المعنى البقي أهل الزنب الفرد والدرج من أهل حظم وقرب خصوصا سلم حجر الله البيسى سيدنا عظم في المقدم محمد بن أبي عامر سلم من سجد ولا رجبين سون وخرج بسارة على بأبي ثم إلى أبقى بجميع السادة الصوفيين المكرم في مشارق الأرض إلى مغرب برها مؤلف كتب النافية مصنف كتب النافية مشايخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب من زمان صلوات دعوات بجد من جميع خصوصا لقراءة كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزماتهم صلواتهم دعوات ونجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيام أوقاتنا في هذا المجلس خاصة الإمام الذين الرئيس الأكبر والإمام أبو زكريا يحيى النووي الدمشقي وكل من ذكر أسمائهم من المحققين والمحدثين والفقهاء والصوفيين في هذا الكتاب في هذا المجلس أن الله يتغشاهم برحمة رسول الجنة ثم الأرواح متقدم هذه الحرب من العلماء والمسلمين خصوصا فقرا شريف علي بن حسين شهاب والحبيب عبد الرحمن بن إدريس الحبيب محمد بن شبك مسلم الحبيب محسن بن أحمد الكاف وكافة مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق على الأجمعين الله إلى أرواح والدينا ووالديك وأمتنا وأمات الأمة في سبيل الأجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم برحمته الله يغفر لهم ويرحمهم برحمته الله تقبل أعمالنا أمام تجسم من سيئاتهم ودخل في قبورهم روح والريحان والبشار والأنفس والرضوان جعل قبرهم من الجنان إن الله يغفر ذنوبنا يستغفرون ويشفي قلوبنا ويقضي حاجة الدنيا والآخرة من رزقنا التقوى والاستقامة ويهتم السنة وفي خير العافية إلى حضرة النبي. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحامك إلحام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا عنكم كافرين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب معاشر الإخوان حاضرين جماعة مجلس تعليم مصلى Riyadul Jannah Kampung Mara rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukur ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dan memuliakan kita dengan perkumpulan ini di malam yang penuh berkah ini di waktu bainal isya'ain, di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang baginda Rasulullah SAW, di bulan Sya'ban. Kita dimuliakan Allah, diberkahi Allah dengan ketaatan yang sangat luar biasa. Duduk kita sesaat di majlis ilmu. Setelah tadi kita bersama-sama menjalankan salat maghrib berjamaah, insyaallah isya pun akan kita laksanakan dengan salat berjamaah. Dan mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan adalah sebab-sebab menjadi sebab pelebur dosa-dosa kita, sebab terangkat derajat kita, dan sebab kita mendapatkan banyak ganjaran pahala dari sisi Allah, dan kita mendapatkan ridha dari Allah dan Rasul. Dan mudah-mudahan segala kesalahan kita dimaafkan Allah, dan yang tersisa dari umur kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ahbab hadirin rahimakumullah, tak terasa bulan Rajab telah kita lewati. Bulan Rajab telah kita lewati bersama, dan sekarang kita masuk malam ke-6 daripada bulan Sya'ban yang penuh berkah. Bulan Sya'ban dinisbahkan oleh beliau Rasulullah SAW dengan Sya'ban syahri. Rajab syahrullah. Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama menjelaskan kenapa Nabi menisbahkan bulan Sya'ban adalah bulanku, padahal Nabi bukan lahir di bulan Sya'ban. Ya, kalau Nabi lahir bulan Sya'ban mengatakan Sya'ban adalah bulanku, atau Nabi mengatakan Rabiul Awal adalah bulanku, mungkin sangat tepat bagi kita. Nabi mengatakan Sya'ban syahri. Ada alasan ikhwan rahimakumullah. Di antaranya kata ulama begitu atas beberapa kejadian hebat, beberapa kejadian yang luar biasa terjadi di alam oleh Rasulullah
yang menggembirakan hati Rasulullah itu terjadi di bulan Sya'ban. Terjadi beberapa kejadian penting yang terjadi di bulan Sya'ban. Di antaranya, dan itu semua menggembirakan hati Rasulullah, dan itu membuat juga keberuntungan buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyal ikhwan rahimani rahimakumullah. La ilaha illallah. Kata ulama, di antaranya yang pertama, turunnya perintah kita untuk bersalawat kepada Nabi Baginda Muhammad SAW, ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turunnya di bulan Sya'ban. Kemudian kejadian yang luar biasa lagi adanya peristiwa yang memang Nabi berharap lalu Allah memberi. Nabi berharap, malu nak minta, tapi Allah memberi karena Allah begitu cinta dan begitu tahu apa yang diinginkan oleh kekasihnya Rasulullah. Ini kita bahas secara singkat saja, yaitu adanya peristiwa tahwilul kiblat, perpindahan kiblat yang tadinya dari Baitul Maqdis pindah ke Ka'bah Baitullahil Haram. Ya, tadinya kita dulu zaman Rasulullah SAW itu mereka dengan izin Allah dan perintah Allah berkiblat ke Baitul Maqdis salatnya ke arah ke Baitul Maqdis. Lalu Nabi berharap, Nabi kepengen kalau kiblat salat umat ini kembali ke Ka'bah seperti milati Ibrahim wa Ismail, ya, seperti kakek moyang beliau Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kiblat salatnya ke Ka'bah. Fa biidznillah subhanahu wa taala Allah pun memberikan keinginan apa yang diinginkan Rasulullah tanpa Rasulullah minta, tapi Allah paham dengan apa yang ada di hati Rasulullah SAW, dan ini sangat menggembirakan hati Rasulullah SAW. Kemudian di bulan Sya'ban ini menjadikan kegembiraan yang luar biasa Rasulullah SAW adanya malam nisfu Sya'ban. Adanya malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang begitu besar hebatnya pemberian Allah untuk umat Rasulullah SAW. Yang mana malam nisfu Sya'ban tersebut Allah memberikan utaqa'u minan nar, pembebasan dari api neraka buat umat Rasulullah. Pembebasan dari api neraka itu dengan jumlah yang sangat luar biasa. Bi'adadi syu'ur ghanam Bani Kalab, sejumlah bulu domba, bukan sejumlah domba, sejumlah bulu domba kambing milik Bani Kalab. Bani Kalab itu adalah kelompok suku yang paling banyak memiliki kambing, ternak kambing. Jadi satu kakak satu rumah itu bisa memiliki ratusan kambing, bahkan yang tembus ribuan kambing. Jadi kalau kita totalkan mungkin katakanlah ada 20.000 kambing di kampung itu, masing-masing punya kambing ratusan kalau. Nah, saking banyak mereka punya kambing tadi, mereka tidak mampu untuk mengembala sendiri. Dengan manusia tidak cukup, sehingga mereka pun memelihara banyak anjing untuk membantu mereka menggembala kambing. Ya, anjing itu pun banyak, sehingga dinisbahkan dengan istilahnya Bani itu Bani Kalab, Bani Kalab. Nah, katakanlah 20.000 jumlah kambing tadi. Nah, Rasulullah mendapatkan kabar dari malaikat Jibril bahwasanya umat Rasulullah yang bakal mendapatkan daripada utaqa'u minan nar, pembebasan dari api neraka pada malam nisfu Sya'ban itu sebanyak jumlah bulu kambing, bukan jumlah kambing, jumlah bulu kambing. Sekarang bejola siapa yang nak anak bikin sayembara, kemarin ada sayembara sholawat ya di PSM, sekarang sayembara siapa yang bisa ngitung bulu kambing yang paling cepat, tepat, akurat, daturi, dapat satu kambing kalau ada yang mampu. Nah, ini sebanyak bulu domba milik Bani Kalab. Tinggal kali ke baik, kalau kamu sanggup besar ada 15.000 sikok kambingnya, kali ke 20.000, berapa jumlahnya? Ya, jumlah yang begitu besar. Tapi ya, tidak semua orang mendapatkan itu. Tidak semua orang mendapatkan itu. Ya, insyaallah untuk pembahasan nisfu Sya'ban mungkin kita dengan izin Allah ada kesempatan malam Rabu depan mungkin kita akan bahas lebih detail untuk persiapan menyambut malam nisfu Sya'ban. Yang jelas dari kelompok tersebut yang harus kita segerakan, yang tidak dapat itu diantara mereka adalah ugugul walidaih, wong yang durhaka sama orang tua tidak bakal dapat. Kemudian ghatir rahim, orang yang bermusuhan, yang memutuskan silaturahim, Nah, ini kalau dapat dari kita segera, tidak nunggu nisfu Sya'ban baru kita nak bermaafan. Dari sekarang kita harus cepat menyambung hubungan silaturahim
Rahim. Malam nisfu Sya'ban tak bakal dapat. Bukan cuma itu, ikhwan, mungkin sudah sering disampaikan oleh para asatidz. Salat kita 5 waktu tak terima Allah. Jangankan sampai putus musuh-musuhan beda terima Allah salat kita. Jangankan nak putus musuhan baik dapat teguran, boikotan. Ngapa juga kau tak duduk sebelah situ lagi besok kalau majlis saya tak ada galak aku ngapos bodin situ duduk. Tak galak dekat situ bodin, tahan pindah belakang herbalang kemudian strategis duduk depan sini. Ya, ngapa yang tidak pergi kau nak main? Berhentilah. Ngapa? Syanu tu masih misan Syanu. No. Jauh ni sambungnya. Syanu misan Syanu undang itu si Ahmad. Ahmad ni misan sama Usman, dia musuh sama Usman. Dah galak datang kita. La haula wala quwwata. Bukan itu dunia jadi sempit dan solatmu tak terima Allah. Tak usah nunggu hadapan malam nisfu Sya'ban tak dapat. Solat kita tak terima Allah. Kalau orang yang bermusuh musuh apalagi saling bukan musuh, benci bahkan sampai putus silaturahim, Rahim. Na'udzubillah min dzalik. Google walidain itu tak bakal dapat keberkahan apapun yang ada di malam nisfu Sya'ban walaupun dia baca Yasin 100 kali. Ya sampai berbuih mulutnya. Ya, kita 3 kali, dia 300 kali. Tidak dapat apa-apa. Wa hakadha ikhwan rahimani rahimakumullah. Jadi adanya malam nisfu Sya'ban yang merupakan hadiah besar untuk umat Rasulullah SAW dan waktu yang mustajab doa. Dari kapan? Dari semenjak maghrib sampai subuh. Bukan habis maghrib sampai isya. Ini kesalahan kita. Ya, dari maghrib sampai subuh. Allah nawarkan terus siapa yang nak bertaubat, siapa yang minta hajat terus yang kita disunahkan untuk menghidupkannya. InsyaAllah, bismillah malam Rabu depan kita akan buka pembahasan tentang nisfu Sya'ban. Kemudian yang menggembirakan hati Rasulullah sekali lagi, kejadian yang mana Allah mengagungkan, mengangkat derajat Rasul di hadapan orang-orang kafir, yaitu adanya peristiwa insyiqaqul qamar. Mukjizat Nabi Muhammad yang mampu membelah bulan. Tapi macam cak kejadian Islam Iraq kemarin dah. Nabi menang, Nabi sudah berani mampu menjawab pertanyaan orang kafir tentang berapa jumlah tiang masjid, pintu masjid, bahkan Nabi mengabarkan tentang kelompok perdagangan. Benar kalau apa kata Nabi itu? Tapi orang kafir ngomong apa? Qad sahara Muhammad alam al-kullah. Muhammad telah menyihir dunia dan seisinya. Nah, sama dengan insyiqaqul qamar kejadian. Ya, ketika Rasulullah SAW keluar di malam hari, malam itu pas malam nisfu Sya'ban. Pas malam nisfu Sya'ban, Nabi Muhammad SAW itu masih berada di kota Mekah, belum hijrah. Kejadian ini belum kejadian hijrah Rasulullah SAW, masih di kota Mekah. Kebetulan Rasulullah keluar pada malam nisfu Sya'ban, ketemulah sekelompok orang kafir. Sama seperti kejadian Abu Jahal kemarin waktu Isra Mi'raj. Orang kafir ini dengan sombong memperolak Rasulullah. Mereka mengatakan, Muhammad, kau ni ngaku Nabi, kau ngaku utusan Allah, bahkan kau ngaku kau hebat seperti Nabi lain, punya kelebihan. Coba kalau kau memang punya kelebihan, kami ni ada orang Yahudi di Yathrib sana sebelum Mekah masuk. Itu mereka punya Nabi. Yang kau katakan Nabi itu pun Nabi adalah utusan Allah, Nabi Musa. Itu Nabi Musa itu pernah dengan mukjizat yang dikatakan dia dapat pertolongan dari Tuhannya, dia mampu membelah lautan, Laut Merah. Ketika orang Fir'aun mengejar Nabi Musa mampu membelah lautan Merah itu terbelah menjadi 2 sehingga umatnya selamat. Nah sekarang kalau kau memang Nabi, nguyok sebenarnya, ya, nguyok, tapi dia tak nyangka kalau Nabi mampu. Kalau kau memang mampu, lihat bulan sedang purnama. Kalau kau memang Nabi berutusan Allah, coba kau belah bulan itu seperti Musa membelah lautan. Sebenarnya ini jauh lebih hebat dari Nabi Musa. Ya, Nabi Musa membelah lautan, bukan membelah bumi. Lautan ini belah. Dan Nabi Musa berada di bumi Allah, lautan ada di bumi Allah. Astagfirullah, natubillah. Bukan ngecik ke Nabi Musa. Ya, kita biar itu lebih abdul dari semua Nabi dan Rasul. Sementara berada di bumi, yang nak dibelah ada di langit. Dan bukan cuma membelah bagian dari, tapi seutuhnya. Dengan tantangan tersebut, Allah langsung ngirim malaikat Jibril membisikkan Nabi, jawab tantangan itu, kata Allah. Angkat tanganmu. Ada yang mengatakan dalam riwayat Nabi dengan tongkatnya, ada yang mengatakan dengan tangannya baik. Mengarah kepada bulan, lalu subhanallah insyiqaqul qamar dengan dalil Quran yang jelas. Terbelahlah itu bulan menjadi 2. Terbelah, terpisah pula. Melotot kalau macam ngapain? Ngucuk-ngucuk mata bahasa kita ni. Tak percaya juga. Benda ini anakku. Senyum Rasulullah. Isyhadu, kata Nabi, saksikan. Ana alal haq, aku dengan kebenaranku, kata Rasulullah. Aku memang Nabi utusan Allah. Ana nabiyyun la kadzib. Aku Nabi tidak pernah dusta, kata Rasulullah. Tapi orang kafir ngomong, kalau sihirnya kita ni. Kalau Muhammad menyihir
mata kita ni disulap inyo sehingga kita nyengok terbelah. Belum tentu terbelah. Kata Rasulullah, ya khair, kata Nabi, kalau kamu mengatakan aku menyihir mata kamu. Sekarang di luar sana, kata Rasulullah. Ya, Nabi tahu berapa hari minggu yang lalu ada sekelompok orang-orang pedagang Mekah sedang keluar dan diperkirakan mereka akan balik dalam 1-2 hari inilah. Kata Rasulullah, kalau memang aku menyihir mata kalian, tentu yang nyengok cuma kamu, wong tempat lain tidak nyengok kejadian ini. Tapi isyadu, saksikanlah demi Allah, aku tidak pernah berdusta, ini memang sesuatu yang Allah berikan kepadaku. Bulan itu terbelah, memang hakikat terbelah, dan bukan cuma kamu menyaksikan, tapi orang yang di luar Mekah pun menyaksikan. Lalu mereka mengatakan, sudah kita tuh Mekah kan pun pulang, kita tanyakan, kita bakal saksikan kalau Muhammad memang pembohong, tukang sihir, dia telah menyulap kita punya mata. Rasulullah tenang baik. Singkat cerita, datanglah kelompok pedagang itu. Begitu kelompok pedagang itu datang, Rasulullah bersama orang kafir sama-sama menunggu mereka. Begitu ketemu, langsung mereka tergopoh-gopoh, pengen langsung nanya dan belah. Lalu mereka bertanya, wahai saudaraku,